দর্শক, ইউক্রেনের সম্ভাব্য রুশ সামরিক আগ্রাসন নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলো উত্তেজনা চলছে। উত্তেজনা প্রশমনে মধ্যস্থকারীর ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। মস্কো কিয়েভ সফর শেষে তিনি বলেন, মিন্স্ক চুক্তি কার্যকর আগ্রহী ইউক্রেন। এছাড়া সংকট সমাধানের কথা বলেছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ। আর বরাবরের মতো এবারও সংকট সমাধানে কূটনৈতিক তৎপরতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব। এসব নিয়ে আলোচনা করব ভয়েস অব আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতিতে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজকের বিষয় ইউক্রেন সংকট, আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহি চৌধুরী। আপনাদের আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আলোচনার শুরুতেই চলুন দেখে আসি ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি স্টুডিও থেকে পাঠানো RTVর জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার। দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন থেকে। আমি আহসানুল হক। আমার সাথে আজকে অতিথি হিসেবে রয়েছেন ভয়েস অব আমেরিকার ইস্টার্ন ইউরোপ ব্যুরো চিফ Miroslava Bangadze. Miroslava, welcome to our show. Thank you so much for inviting me. We know that the situation, the tension between Ukraine and Russia, and also because of that, the tension between US and Russia has been very much high for the last few weeks, and we don't know where it's leading to. But I want to know the historical background, because Ukraine used to be part of Soviet Republic, and now it is a separate country on the border of Russia. And there is so much animosity between these two countries now. But there was a time not so long ago, they used to be the same country. So I want to know a little bit of history when the countries were one country and then became two countries. Miroslava. I have to say that I was born actually in Soviet Union, and I was born in western of Ukraine, and I remember very well when the Soviet Union was the one country. However, Ukraine, all this Soviet times, since 20th last century until 1991, it was basically felt like occupied country. Yes, it was agreement, so-called agreement that Soviet Ukraine joined the Soviet Union. However, Ukraine always felt, as actually many other countries like Baltic states, like Georgia, always felt that they want to have their own independence. And during the early occupation, because Ukraine had its independence only for a very short period of time in early 20th of the last century, the Russian regime, Soviet regime, was actually pressuring Ukraine and basically killing Ukrainians, totally killed the Ukrainian leadership. They starved Ukrainians to death. Almost 4 million Ukrainians died in 30th of last century. It's basically the Stalin created a famine in Ukraine. It's now widely known history, many books written about it. However, this is important to understand how much that oppression Ukrainian people felt. And if we are talking about the current situation, Ukraine became independent in 1991, and it was a basically peaceful dissolution of Soviet Union, and that just happened 30 years ago in November of 2021. So that was the people were celebrating 30th anniversary of dissolvement of Soviet Union. So for the last 30 years, Ukraine actually gained that independence, and they're very happy to determine their own future. However, again, talking about this current kind of animosity that you said, happened in 2014. Russia always wanted to control Ukraine. Ukraine is a very, very fertile land for specifically agricultural. Ukraine has a lot of resources. Russia always seen Ukraine as a motherland of so-called Russian land. So Russia had a very hard time to let Ukraine go.
and they tried to control. And in 2014, yes, Ukraine had this so-called pro-Russian president, Yanukovych, who wanted to change the Ukraine country direction to be more, have more tied with Russia. And then Ukrainian people actually stood against it, and Ukraine had so-called a revolution of dignity, when actually hundreds of people died on Maidan, the main square of Ukrainian capital. And the Ukrainian president Yanukovych, who was pro-Russian president, actually left the country. He was pushed out of the country, and Ukraine received the new government, elected government. Ukraine became the only, at this point, only democratic, truly democratic, electoral democratic country in the region. And one more thing that Russia is not happy about, that it's a very big alternative to an autocratic regime that is in Russia and in neighboring countries like Kazakhstan or Belarus. So, what are the common grounds? The people of Ukraine and people of Russia, are there any common grounds? There is a lot of common grounds, and there is no Ukrainian speaks both languages. Obviously, Ukrainian is a different language. It's a similar to Russian. I mean, for me, for example, when I was growing up, I learned both languages, and for me, it's natural to speak both languages. They both native to me, and as for many Ukrainians. And there's no particular cultural animosity or people-to-people animosity between Ukrainians and Russians. However, the Putin's regime, the Kremlin's regime, actually made Russia as very autocratic. And this is the problem with it's not a problem between people to people, it's a problem between government and government. Sounds like there is a long history between these two parts and these two countries, because the new generation, people who were born after the 80s or the 90s, they might think that Ukraine became independent in the 90s, as you said, and that's the beginning of the history, but actually it's not. It goes back a long way. Yes, and you're right, because there are generations already, second generation of Ukrainians who don't remember Soviet Union, who actually feel that they have their own country and they can make their own or choose their own destiny. And unfortunately, Putin and his cronies don't think so, and they actually keep their mind is still in that Soviet mentality, and Russian and Putin are keep saying that he wants to recreate the Soviet Union. He wants to consolidate the old Soviet lands. And we're going back basically to World War II, and this is really sad and unfortunate events. Because we are today in the 21st century, and the world is open, and the young people want to travel, they want to live their own life, they want to make their own destiny, and unfortunately some people are not able to because of the oppression of their regime. Thank you so much, Miroslava Gongadze. Let's see what happens in the next few weeks. The situation is obviously very tensed, and let's hope for peace, and so everything gets better. It's affecting not only these two neighboring countries; it's affecting the whole world, basically. We have to admit that if something would happen in Ukraine, it would be have a huge effect on Europe. It would totally change the security situation in basically in the world. Ukraine is one of the biggest importer of grain
40% of the food and grain in the Middle East are Ukraine provides. And that would be a huge disruption for the food industry. It would be a huge disruption for the energy industry in Europe. Europe can actually lose the access to energy resources, and then obviously in NATO and Russia clash is not good for anyone in the world. So we are actually facing today a serious threat to the world peace, and we have to be vigilant about this. Absolutely. Thank you so much, Miroslava, for your time today. Thank you so much. দর্শক, আপনাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ঢাকায় আরটিভির স্টুডিওতে। ধন্যবাদ আহসানুল হক। চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায়। অ্যাম্বাসেডর মুন্সি ফয়েজ আহমেদ, আপনাকে দিয়ে শুরু করছি আলোচনা। ইউক্রেন ইস্যুতে উত্তেজনা বেড়েই চলেছে, যদিও সমস্যা সমাধানে কূটনৈতিক তৎপরতাকেই ভরসা মনে করছে জাতিসংঘ। আপনার পর্যবেক্ষণ কি? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিদিনই উত্তেজনার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, এবং যদিও আলোচনার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু প্রতিদিনই বিভিন্ন রকমের ডুমসডে সেয়ার্সরা যে কালকেই বা পরশুদিনই আক্রমণ হবে এরকমের বিভিন্ন রকমের কথা ছড়াচ্ছেন। প্রথম থেকেই কিন্তু যে যখন রুশরা বারবার বলে আসছে তারা আক্রমণ করতে চায় না, তারপরে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টও বলেছেন যে তারা মনে করেন না যে রুশ আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অন্যান্য দেশ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে বারবার বলা হচ্ছে না আক্রমণ হচ্ছে, হবে, নিশ্চিতভাবে আক্রমণ হচ্ছে, এরকম মনে হচ্ছে যেন এটা একটা সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজড কি বলে প্রফেসি, সেলফ ফুলফিলিং প্রফেসির মতন, যে তারা চায় যে আক্রমণটা হোক এবং তার আক্রমণটা যাতে হয় সেটার জন্য বারবার চেষ্টা করে যাচ্ছে, বিভিন্নভাবে রাশিয়াকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে, ইউক্রেনকে ঠেলে দিচ্ছে যাতে একটা কিছু ঘটে। যেখানে শান্তির সম্ভাবনা আছে, এখনো আলাপ আলোচনা চলছে, সেগুলোর উপর জোর না দিয়ে বারবার এই উত্তেজনা বৃদ্ধির চেষ্টা দেখা যায়। কেন? কাদের স্বার্থ আছে? ইউক্রেনের লোকজনের কোনো স্বার্থ নাই। এখানে রাশিয়া ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পুরো ইউরোপ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সারা পৃথিবীর মধ্যে একটা বিরাট রকমের অস্থিরতা তৈরি হবে। কিন্তু লাভ কাদের? কিছু লোকের তো লাভ আছে, তারা হচ্ছে আমাদের এই বিশেষ করে মার্কিন যে আর্মস ইন্ডাস্ট্রি আছে তাদের হলো, তারা যত বিক্রি করতে পারবে, যত আর্মস অ্যান্ড অ্যামুনিশনস বিক্রি করতে পারবে, বিভিন্ন রকমের যুদ্ধ অস্ত্র ইত্যাদি বিক্রি করতে পারবে, তাতেই তাদের লাভ। ইউরোপেরও একটি বড় আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না, কিছু দেশের আছে এখানে, কিন্তু ইউরোপের মধ্যে একটা আমরা বিভাজন খেয়াল করি। আমরা জার্মানির আগ্রহ দেখছি, আমরা যুক্তরাজ্যের আগ্রহ দেখছি। জার্মান গভর্নমেন্ট বলেছে যে তারা 5 বিলিয়ন কিংবা এরকম কোন একটি অ্যামাউন্ট তাদের জন্য ইভেন্ট রেখেছে। আমাদেরকে বোধহয় একটু সতর্কভাবে দেখতে হবে। জার্মানি, ফ্রান্স বা পুরনো ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ যারা, তাদের আগ্রহ কম, তারা চায় একটা মিটমাট হয়ে যাক। কিন্তু এখন ইউরোপ থেকে বেরিয়ে গেছে ব্রিটেন, আমেরিকার সাথে তাদের ধরম মরম বেশি, তাদের আগ্রহ অনেক বেশি মনে হয়। পোল্যান্ড, রোমানিয়া, এদের আগ্রহ বেশি দেখা যায়, কারণ তারা মনে করে এইসব হলে তাদের গুরুত্ব বাড়বে, এই ধরনের কিছু। কারণ এখন রোমানিয়াতে অস্ত্র সৈন্য সমাবেশ করছে, কেউ কেউ অস্ত্র যাচ্ছে, পোল্যান্ডের জোরদার করা হচ্ছে সুরক্ষা। তো এইসব তারা এক একজনের এক এক রকমের অঙ্ক কষা আছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে যারা অস্ত্র বিক্রি করে, যারা অস্ত্র তৈরি করে এবং বিক্রি করে অস্ত্র শস্ত্র, তাদের লাভ, আর সবার জন্য এটা ক্ষতির কারণ। ইয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহি, ইতিমধ্যেই ইউক্রেন সীমান্তে 1 লাখের বেশি সেনা মোতায়েন করেছে রাশিয়া। আবার বলা হচ্ছে আপাতত ন্যাটোতে যোগ দিচ্ছে না ইউক্রেন। এই পদক্ষেপ উত্তেজনা প্রশমনে কতটা সহায়ক হতে পারে? তার আগে একটু ইতিহাসের, যেটা আপনার ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে বলছিলেন, ইউক্রেন যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা অঙ্গরাজ্য ছিল, কিন্তু তার একটা সেপারেট আইডেন্টিটি সবসময় ছিল। এবং বলা হয়ে থাকে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে আপনার বিপ্লবের পরে অনেকটা জোর করেই সেখানে একটা কমিউনিস্ট সরকার স্থাপন করে তারপরে তাদের মধ্যে একটা ইউনিটি আসছে। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিন্তু ইউক্রেনে একটা বিরাট বাহিনী গড়ে উঠেছিল, জেনারেল ব্লাসভ নামে একজন ছিলেন, যারা জার্মানির পক্ষে সোভিয়েত সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। অবশ্য যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরে অধিকাংশকেই
কেউ মারা গেছে, কেউ হয়েছে। এবং এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউক্রেনের এক বিরাট জনগোষ্ঠীকে স্টালিন কিন্তু একদম সাইবেরিয়ায় চিরদিনের জন্য সাইবেরিয়ার বিভিন্ন কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে। এটা একটা বিরাট তাদের হৃদয়ে এখন দাগ আছে। সুতরাং there is a strong anti Russian sentiment তারপরে আপনার পূর্ব ইউক্রেনে তো ইতিমধ্যেই দুটো অঞ্চলে তারা সর্ট অফ সেলফ ডিক্লেয়ার্ড একটা স্টেট, দুইটা স্টেট তারা করেছে যেখানে রাশিয়ান সমর্থন আছে। এবং রাশিয়া যেটা বলছি অ্যাম্বাসেডর বললেন যে আমাদের তাদের একটা ইনহেরেন্ট ফিয়ার আছে যে দে আর বিং অ্যানসার্ড, তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলা হচ্ছে। এবং রাশিয়া বেসিক্যালি ইজ এ ল্যান্ডলক কান্ট্রি, এবং তারা চাইবে না যে তাদেরকে এরকম ভাবে করে ফেলা হোক, ইউনো ঘেরাও করে। আপনি দেখেন একদম উত্তরের লিথুয়ানিয়া, ইস্তোনিয়া থেকে নিয়ে আপনার রোমানিয়া হয়ে কৃষ্ণ সাগর তো তাদের আছে, সেখানে আমেরিকান ফ্লিট আছে। পূর্ব দিকে যদি দেখেন কোরিয়া, জাপান, they feel that they are being encircled। এবং যেটা মুন্সি ফায়েজ আহমেদ বললেন যে তাদেরকে তো তাদের সীমান্ত যেটা আগে একটা ছিল, বাফার ছিল, যেটা জার্মানির অর্ধেক, সেখান থেকে জার্মানি গেল, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড হয়ে তারা এখন দৌড়গোড়া আসছে। সুতরাং জেনুইন কনসার্ন, তাদের নিরাপত্তার জন্য একটা বিরাট, তাদের দৃষ্টিতে একটা বিরাট ঝুঁকিতে তারা আছে। তো এখন সর্বশেষ তারা বলেছিল রেড লাইন, যে যদি ইয়েতে আপনার ইউক্রেন যদি ন্যাটোতে চলে যায়, দ্যাট উইল বি দ্য রেড লাইন, এবং আমরা সেটা কখনোই হতে দিব না। তো যেটা আপনি আসার কথা বললেন যে আজকে দুই ধরনের আসছে, যে একজন বলছেন যে না আপাতত ইউক্রেন জয়েন করছে না, আবার তার বিপরীতে ইউক্রেনের রাজধানী থেকে আসছে যে না এটা আমাদের ফ্রি চয়েস, আমাদের করতে পারি আমরা, এবং কনস্টিটিউশনাল, একজন বলছে কনস্টিটিউশনাল রেসপন্সিবিলিটি আমাদের এটা জয়েন করতে হবে। তো আমরা আশা করব যে সেই রেড লাইনটা ক্রস হবে না। আরেকটা আজকে আসার দেখলাম নিউজ এই সন্ধ্যার দিকে, যে রাশিয়া বলেছে আমাদের এই যে 1 লক্ষ, তার সাথে কিন্তু সবসময় বলেছে যে আমরা ড্রিল করছি, আমরা একটা এক্সারসাইজ করছি। তো আজকে একটা নিউজ আসলো যে তাদের সৈন্যরা এখন ড্রিল শেষ, তারা প্রত্যাবর্তন হচ্ছে কিছু মানে প্রসেস। তো এই যে এটা একটা আশার আলো, দুটো আশার আলো বললাম। একটা হচ্ছে তারা যদি ন্যাটোতে না জয়েন করে, এবং রাশিয়া যদি সেই একই সঙ্গে তাদের সৈন্যগুলোকে উঠে নেয়। কারণ এখন যে ডিপ্লয়মেন্ট আছে একদম উত্তর থেকে নিয়ে সমস্ত দক্ষিণ সীমান্ত, দক্ষিণে তো তাদের নেভি, ক্রাইমিয়া তো ইতিমধ্যে রাশিয়া দখল করেই রেখেছে, আর উত্তর সীমান্ত, পূর্ব সীমান্ত। তো আমরা চাইবো যে টেনশন হোক, বাট যেটা অ্যাম্বাসেডর ফায়েজ বললেন যে দেয়ার আর ইন্টারেস্টেড পিপল, আপনার বিশেষ করে যেটাকে আমরা মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স বলি, তারা এখন আফটার অল সিরিয়াতে যুদ্ধ শেষ, আফগানিস্তানের যুদ্ধ শেষ, ইরাকেও এখন অনেকটা শান্তি, এখন যাবে কোথায়? তো কমপ্লেক্স মাস্টার মানে এখন ইউক্রেন একটা বড় ইস্যু তৈরি হয়েছে, আপনি বলতে চাচ্ছেন? জি, ইউক্রেনের একটা ইস্যু, কিন্তু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবাই, এবং যেটা মুন্সিফাল বললেন, এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইউরোপ, যেটা অনেক বিশ্লেষকরাই বলছে। ইউরোপিয়ানরা চায় না যুদ্ধ, বাট মার্কিন যুক্তরাজ্যের দুইটা কারণ। এক হচ্ছে তারা এখন আর ইউরোপের মধ্যে নয়, 2 নম্বর ওদের যে প্রধানমন্ত্রী উনি নিজেই এখন ভীষণ চাপের মুখে আছেন যে তার নিজের মন্ত্রিত্ব বজায় থাকে কিনা, কারণ উনি কোভিড-19 তো এখন যদি একটা কিছু এদিকে ঘটে যায় তাহলে পরে ওনার মেয়াদটা উনি বাড়াতে পারেন। জি, খুব সোজা কিছু বিশ্লেষণ অনেকেই দিচ্ছেন। আমরা আরো শুনবো আপনাদের কাছে, আমাদের একটি বিরতি নিয়ে আসতে হবে। দর্শক দেখছেন ভয়েস অফ আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকা রাজনীতি। এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি, ফিরছি একটু পরে, আমাদের সাথেই থাকুন। দর্শক আবারও আমন্ত্রণ আমেরিকা রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আজ কথা বলছিলাম ইউক্রেন সংকট নিয়ে। অ্যাম্বাসেডর মুন্সি ফায়েজ, বলা হচ্ছে মিনস্ক চুক্তি না মানার জন্য ইউক্রেনকে ইন্ধন দিচ্ছে ইউরোপ। এখন রাশিয়া যদি সত্যি ইউক্রেনে হামলা চালায়, সেক্ষেত্রে ইউরোপকে কতটা মূল্য দিতে হবে? মূল্য তো অনেক দিতে হবে, এবং খালি ইউরোপকে না, রাশিয়ারও অনেক ক্ষতি হবে, ইউক্রেনের বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রথম যেটা হবে, তারা অনেক তাদের মানে শক্তি সোর্সেস যেগুলো, মানে এনার্জি রিসোর্সেস যেগুলো, সেগুলোর জন্য তারা ভীষণভাবে রাশিয়ার উপরে
ডিপেন্ডেন্ট, প্রায় 43% অফ দেয়ার ইম্পোর্টেড এনার্জি কামস ফ্রম রাশিয়া। সো সেইটা যদি বন্ধ হয়ে যায়, যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাহলে এই শীতের মধ্যে তারা কিন্তু খুব কষ্টে পড়বে। তাছাড়া বিভিন্ন আরো অনেক কনজিউমার গুডস তারা রাশিয়ার থেকে আনে, সেগুলো সব বন্ধ হয়ে গেলে তাদের জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে, মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হবে। আর তাছাড়া এটা হলো যে ইকোনমিক এফেক্ট। কিন্তু এই যে যুদ্ধ লেগে গেলে, যুদ্ধ তো খালি ইউক্রেনের উপরে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে এমন না। অন্য কেউ যদি রাশিয়াকে আক্রমণ করে, রাশিয়া যে তাদের ওখানেও বোমা মারবে না সেটার তো কোনো নিশ্চয়তা নাই। তারপরে যেখানে যেখানে যুদ্ধ ছড়িয়ে যাবে সেইটার আমরা তো আন্দাজ করতে পারি না কি। তবে আমার ধারণা যে যুদ্ধ যদি লাগেও সেটা ফুল স্কেলে হবে না, হয়তো একটা ছোট যুদ্ধ হবে। আর যাদের কথা বললাম যে যাদের স্বার্থ এখানে জড়িত, তারা যুদ্ধ লাগাটার চেয়েও উত্তেজনা তৈরি করে যাতে তাদের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি হয়। যুদ্ধ লাগলে আরো বেশি বিক্রি হয়, কিন্তু তারপরেও উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে পারলেই অনেক অস্ত্রশস্ত্র ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি নানান রকমের অস্ত্রশস্ত্র। মানে দিন শেষে সেই বাণিজ্যটাই সামনে চলে আসে, এখানে মানবিকতা কিংবা এই যে ক্ষয়ক্ষতি এগুলোর কথা কেউ চিন্তা করছে না। আপনি যে মিনস্ক ইয়ের কথা বললেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে একটা চুক্তি যেহেতু আছে 2014 চুক্তি, ইয়ার পরে 2014 চুক্তি, সেটার ফলে কিছুদিন পর্যন্ত তো একটা শান্তি বজায় ছিল। সেখানে যদি থাকা যায় তাহলে খুব ভালো, কিন্তু সেখানে তো থাকবে না, থাকতে দিচ্ছে না কেউ কাউকে, সবাই ঠেলে দিচ্ছে যুদ্ধের দিকে। তো সুতরাং আমাদের খুব শঙ্কা যে ওই স্বার্থান্বেষী মহল তারা যুদ্ধ লাগিয়েই ছাড়বে এরকম একটা কিছু। তারপরেও যদি এইটা এমন কিছু করা যায় যেখানে রাশিয়াকেও তাদের যে নিরাপত্তা বলয়, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তার মধ্যে রাশিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেটা প্রথম থেকে অনেকবার চিন্তা করা হয়েছে কিন্তু করা হয় নাই। কারণ ওই যাদের স্বার্থ রক্ষা হয় না, যদি শান্তি হয় তাহলে তো আর ওই স্বার্থগুলো রক্ষা হয় না। তারপরেও যদি ওই জিনিসটা করা যায়, তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে কিন্তু যুদ্ধ এড়ানোর সম্ভাবনাটা অনেক বেড়ে যায়। জি ধন্যবাদ। এয়ার কমোডোর ইশফাক ইলাহি চৌধুরী। ইউক্রেনে জাতিসংঘের 1,500-এর বেশি কর্মী রয়েছে। এছাড়া নিরাপত্তা পরিষদও বৈঠক করবে মিনস্ক চুক্তি ও ইউক্রেন ইস্যুতে। সেক্ষেত্রে ইউক্রেন থেকে কর্মী প্রত্যাহার না করে জাতিসংঘের উদ্যোগ কি হতে পারে? কর্মী প্রত্যাহারটা আসলে একটা রং সিগন্যাল। এটাতে প্যানিক বাড়বে। অনেক দেশেরই তারা তাদের নাগরিকদেরকে কিভ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। এটা আমার মনে হয় একটা রং সিগন্যাল। আমাদের যদি সত্যিকার অর্থে আলোচনায় যেতে হয়, তাহলে পরিবেশ যাতে স্বাভাবিক থাকে, শহরের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকে, আপনার আন্তর্জাতিক পরিবেশ স্বাভাবিক থাকে, সেটাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত। এবং দিস ইজ এ রং সিগন্যাল। তবে আমি গোয়িং ব্যাক টু দি ইয়েতে, রাশিয়ার ওখানে একটা ট্রিমেন্ডাস, আমরা যেটা বলি লোকাল সুপিরিয়রিটি, তারা হয়তো এটা, কারণ ওই সীমান্ত এলাকা জুড়ে এক তো তাদের প্রচন্ড সামরিক সরঞ্জাম রয়েছে, প্লাস ওই পূর্ব সীমান্তে তো তাদের সহযোগী জনগণই তারা রাশিয়ানদের সমর্থক। বিদ্রোহী গ্রুপ আছে ওখানে, তারা রাশিয়ার সাথে এক হয়ে যেতে চায়। সুতরাং আমার এমন যদি কনফ্লিক্ট হয়ও, রাশিয়ার জন্য এটা অ্যাডভাইজেবল হবে যে তারা কনফ্লিক্টটাকে লিমিটেড রাখে ওই এলাকার, পূর্ব এলাকার জন্য, ঠিক আছে। কিন্তু আবার এখানে আরেকটা সমস্যা আছে যে রাশিয়ার ভিতরেও আভ্যন্তরীণ বেসিক্যালি একটা গ্যাস এবং অয়েলের উপরে এই দেশটা নির্ভরশীল। তাদের কোনো মেজর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স তারা পশ্চিম ইউরোপের মতো বা কোরিয়া জাপানের মতো তারা গড়ে তুলতে পারেনি। অস্ত্র বিক্রি তাদের মেইন একটা সোর্স অফ আর্নিং। তো সুতরাং তাদের ইকোনমি কিন্তু আরো সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য। তো আমি মনে করি সেখানেও পুতিন, যদিও উনি গণতন্ত্রের খুব একটা সমর্থক নয় এবং উনি ওসব চর্চা করেনও না, কিন্তু তারপরেও রাশিয়ার আমি মনে করি যে সাধারণ জনগণ এই মুহূর্তে তারাও কিন্তু সাংঘাতিকভাবে কোভিডে আক্রান্ত, তারাও চাইবেন একটা বড় ধরনের সংঘাত তাদের হোক। তো এগুলো আমাদের জন্য আশার বাণী, যেগুলো মানুষকে রেস্ট্রেইন করে, মানুষকে যারা যুদ্ধবাজ তাদেরকে একটু ইয়ে করবে, আটকাবে। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য। দর্শক, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে ইউক্রেনের রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসনের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। যদিও আল জাজিরা বলছে কিছু কিছু রুশ সৈন্য ব্যারাকে ফিরে গেছে। ইউক্রেনের সাথে রাশিয়া রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিংবা তারপরের বহুকাল ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক অনেক কারণেই আজ সংঘাতের মুখে। বলা বাহুল্য, এই সংঘাত নিরসনে ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ যে ভূমিকা পালন করেছে তাতে আশার আলো দেখছে বিশ্ববাসী।
আসছে সময়ে এক শান্তিপূর্ণ অবস্থানে থাকুক রাশিয়া এবং ইউক্রেন, সেই প্রত্যাশা শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।